प्रभूला धन्यवाद असो. प्रियांनो, आज मला ही संधी दिलीस त्याच्याबद्दल मी युथ मिशनचे आभार मानतो आणि आभार मानतो. आज या ख्रिसमसच्या समयी प्रत्येक व्यक्ती आज प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या येण्याची वाट बघत आहे, तयारी करत आहेत आणि आपण प्रभूला धन्यवाद मानूया आणि आजच्या भक्तीमध्ये परमेश्वराची स्तुती आणि गौरव करूया. यावेळेस सुरुवात करण्याच्या पूर्वी मी प्रार्थना करतो. पवित्र आमच्या स्थानिक परमेश्वरा, विशेष करून सुंदरचा दिवस आम्हाला दाखवला, धन्यवाद स्तुती करतो. देवा भक्तीचा तू चालक मालक हो. देवा विशेष करून युथ मिशन हे आज चालवलं आहे त्याच्याबद्दल धन्यवाद आणि स्तुती आणि गौरव करतो. येणारा ख्रिसमस प्रत्येकाला आनंदाचा, सुखाचा, भरभराटीचा जाऊ दे. येणारं नवीन वर्ष सुद्धा प्रत्येकाला आनंदाचं, आशीर्वादित असं जाऊ दे. आणि देवा तू भक्तीचा तू चालक मालक हो. तेव्हा तुला सर्व काय आणि मी सर्व तुझ्या हाती सोपवतो. पिता, पुत्र, पवित्र आत्म्याच्या नावाने मागतो, म्हणतो आहे आमेन. यावेळेस इंग्लिशमध्ये एक स्तोत्र 118 आपल्यासाठी अल्बिना जयमोन वाचणार आहे. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Let Israel say, his love endures forever. Let the house of Aaron say, his love endures forever. Let those who fear the Lord say, his love endures forever. In my anguish I cried to the Lord, and he answered me by setting me free. The Lord is with me, and I will not be. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. All the nations surrounded me, but in the name of the Lord I cut them off. They surrounded me on every side, but in the name of the Lord I cut them off. They swarmed me like bees, but they died out quickly as burning thorns. In the name of the Lord I cut them off. I was pushed back and about to fall, but the Lord helped me. The Lord is my strength and my song. He has to my salvation. Shouts of joy and victories resound in the tents of righteous. The right hand has done mighty things, but in the Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things. I will not die but live, and will proclaim what God has done. The Lord chastened me severely, but he has not given over to death. Open for me the gates of righteousness. I will enter and give thanks. This is the gate of the Lord, through which the righteous may enter. I will give you thanks, for you answered me. You have become my salvation. The stone the builders rejected has become the capstone. The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. O Lord, save us. O Lord, grant us success. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we bless you. The Lord is God, and he has made his light shine upon us. With bows in hand, join in the festal procession, up to the horns of the altar. You are my God, and I will give you thanks. You are my God, and I will exalt you. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. थँक्यू अल्बिना. यावेळेस नीतू मरिया ब्राम एक इंग्लिशमध्ये एक चांगलं गाणं गाणार ख्रिसमसच्या विषयी. The fireplace is
burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. And I wait all night till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I see the children play outside like angels in the snow, while Mom and Daddy share a kiss under the mistletoe. And we'll cherish all these simple things wherever we may be. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I listen for the thud of reindeers walking on the roof. As I fall asleep to lullabies, the morning's coming soon. The only gift I'll ever need is the joy of family. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. And then for years to come we'll always know one thing. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. थँक्यू नीतू आणि अल्विना. परमेश्वराच्या वचनाकडे जायच्या पूर्वी आपण एक शास्त्र भाग ऐकूया. मध्ये मी वाचतो. Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. आपण प्रार्थना करूया. पवित्र पवित्र आमच्या सांश परमेश्वरा, येणारं वचन तू आशीर्वादित कर आणि देव विशेष करून पवित्र आत्म्याचा वर्षाव माझ्यावर असू दे, आशीर्वाद असू दे आणि तू माझ्याद्वारे या ख्रिसमसचा मेसेज तू बोल. पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावाने मागतो म्हणतो आहे, आमेन. सर्वात प्रथम मी युथ मिशनच्या सर्व अधिकाऱ्यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी मला ही संधी दिली आज लाईव्ह येण्यासाठी. माझी मराठी इतकी काय चांगली नाही, पण तरी पण मी पूर्ण प्रयत्न करीन की प्रत्येकाला समजेल अशी मी मराठी यावेळेस बोलेल. आपण बघतो साऱ्या जगात ख्रिसमस खूप उत्साहाने सारे ख्रिस्ती बांधव साजरा करतात. कारण एका छोट्याशा बाळाची गोष्ट जो बेथलेम इथं गायीच्या गोट्यात ज्याचा जन्म झाला त्याच्याविषयी आज काय सांगितलं जातं. साऱ्या जगभरात काय खूप उत्साहाने आणि खूप मोठ्या रीतीने ख्रिसमस काय साजरा करतात. ख्रिसमस एक दिवसाचा ख्रिसमस आपल्या मनाची आणि हृदयाची काय तयारी आहे. खरा ख्रिसमस आपण तेव्हा साजरा करतो असं म्हणू शकतो जेव्हा आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपल्याला तारणारा म्हणून काय समजवतो आणि आपण त्याला आपल्या जीवनामध्ये काय आव्हान करतो, त्याला खरं ख्रिसमस आपण काय म्हणू शकतो. आज प्रभू येशू ख्रिस्ताचं एक ध्येय किंवा एक मिशन होतं आणि ते म्हणजे प्रियांनो, आपल्या जीवनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त आहे का नाही, आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या येण्याची तयारी
करतो का नाही ह्याला काय महत्व आहे. आज आपण बघतो की रशियामध्ये 7 जानेवारीला काय करतात, ख्रिसमस साजरा करतात. सर्वात प्रथम ख्रिसमस 325 एडी मध्ये एम्परर कॉन्स्टंटाईन, सम्राट कॉन्स्टंटाईननी ह्याची काय केली होती, ख्रिसमसची सुरुवात केली होती. आज ख्रिसमसला जुडलेले काही गोष्टी आहेत. सर्वात प्रथम म्हणजे ख्रिसमस ट्री. ख्रिसमस ट्री हे आशाचं प्रतीक आहे. जर तुम्ही एका ख्रिसमस ट्री पाहिले असेल तर त्याचे जे पाने आहेत ते कसं सुईसारखे आणि ते आपल्याला स्वर्गाची दिशा दाखवतात. ते आपल्याला स्वर्गाची दिशा दाखवतात. सेंट बोनिफेसनी ख्रिसमस ट्रीचा काय केला, निर्माण केला. मार्टिन लुथरनी त्याचं डेकोरेशनची केली. दुसरी गोष्ट म्हणजे सेंट निकोलस, ज्याला आपण म्हणतो ख्रिसमस फादर. हे एशिया मायनर मध्ये हे ख्रिसमस फादर जायचे आणि गोरगरिबांना काय करायचे प्रियांनो, बक्षीस द्यायचे डिसेंबर महिन्यामध्ये. तिसरी गोष्ट म्हणजे तारा. आज आपण पुष्कळशी लोक बघतो की घराच्या बाहेर काय ख्रिसमसच्या वेळेस तारा लावतात. हे तारा कशाची चिन्ह आहे, ते म्हणजे परमेश्वराने जे वचन आपल्या एक दिवस तो तारणारा काय पाठवणार. चौथी गोष्ट म्हणजे मेणबत्ती. आपण बघतो की मेणबत्ती आपल्याला असं दाखवतं की प्रभू येशू ख्रिस्त या जगाचा काय प्रकाश आहे. पाचवी गोष्ट म्हणजे रीत. आपण बघतो रीत हे प्रेमाचं काय प्रतीक आहे. रीत कशी असते, गोल असते आणि ते काय सर्व काळी म्हणजे प्रेम प्रीतीच्या विषयी काय करतंय, सांगतं. सहावी गोष्ट म्हणजे आज आपण बघतो की घंटा पुष्कळ वेळेस काय घंटा लावली जाते डेकोरेशनला ख्रिसमस ट्रीच्या वेळेस. आणि घंटा ही आपण बघतो की मेंढर त्यांच्या गळ्यात काय करायचे, ते लटकून त्यांना बांधायचे आणि मग ते कसं चालायचे आणि ते हरू नये म्हणून काय करायचा, मेंढपाळ त्यांच्या गळ्यात काय करायचा, घंटी बांधायचा. आज घंटी हे काय माहितीये का, आपल्याला मार्गदर्शन करतं की बांधलेले काय मेंढर परत येणार. आज प्रियांनो, ख्रिसमसच्या विषयी पुष्कळशा लोकांचे गैरसमज आहेत. लोकांना विवाह सर्व झाल्यावर ती महिला म्हटली की माझ्या 3 मुलांसाठी प्रार्थना करा. बाळासाहेबांनी विचारलं, अरे बाबा 3 मुलं आहेत, कोणत्या वर्गात आहेत? तर ते म्हणे की सर्व काय माहितीये का, एकाच वर्गात आहेत. तर बाळासाहेबाला जरा हसू आलं, अरे हे कसं आहे की सर्वजण एका वर्गात. आणि मग ती त्यांना एका खोलीत घेऊन गेली आणि त्या खोलीत बाळासाहेबांनी पाहिलं की हा एक मिनिट. तर आपण बघतो की हे 3 लेकरं काय बिछाण्यावर होते. एकाचं डोकं मोठं होतं, शरीर काय होतं लहान होतं, दुसऱ्याचं डोकं शरीर आपलं शरीर मोठं तर डोकं लहान, आणि तिसरं जे होतं लेकरू त्यांचं काय होतं टोटल शरीर त्याचं काय लहान होतं. आणि 3 बिछाण्यावर होते आणि ही स्त्री जी आपण महिला म्हणणार ती त्यांची देखभाल करत होती. आणि मग असं झालं प्रियांनो की बाजूच्या खोलीतून मोठा आवाज येत होता आणि मग ते पाडसे म्हटलं कोणाचा आवाज येतोय, आणि ती म्हणे की माझे पती आहेत. आणि काय झालंय, 3 लेकरांचा जन्म झाल्यावर ते असे झाल्यामुळं काय झालेले, त्यांना असा शॉक झाला की आता त्यांच्या डोक्याचं संतुलन काय झालेलं आहे, बिघडलेले. आज प्रियांनो, आज परमेश्वराने आपल्याला प्रत्येक गोष्ट काय केलेली आहे, व्यवस्थित रीतीने दिले. चांगलं जेवण दिलेलं आहे, चांगले कपडे दिलेले आहेत. मानणं खूप गरजेचं आहे. स्तोत्र 103 म्हणतं की हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद करा, त्याचे उपकार तुम्ही विसरू नका, कारण तो तुमचे सारे रोग बरे करतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे ख्रिसमसच्या वेळेस आपण गोर गरीब गरजू लोकांना दिली पाहिजे आणि त्यांना भेट दिली पाहिजे. कारण असं म्हणतात नीतिसूत्र अध्याय 17 वचनामध्ये, जेव्हा तुम्ही गरीबांना ते परमेश्वराला उसनं दिल्यासारखं आहे. आज औरंगाबाद मध्ये एक नावी आहे आणि तो काय करतो, शनिवारच्या दिवस त्याचा सुट्टीचा दिवस असतो, तो जातो आणि सर्वांचे काय करतो, केस कापतो, दाढी करतो, भिकाऱ्या लोकांची गोरगरिबांना तो काय करतो, मदत करतो. आज
पुष्कळशे लोक आहेत ते गोरगरिबांना काय करतात, मदत करतात. एका श्रीमंत व्यक्तीने त्याच्या मुलीच्या लग्नाच्या वेळेस तो म्हणे की लग्नाला खूप खर्च होतो आणि त्याच्यामुळे त्याने केलं 100 गरीब लोकांना 1 BHK फ्लॅट्स काय त्यांनी दान म्हणून दिले. कारण तो म्हटला की परमेश्वराने मला भरपूर दिलेले तिसरी गोष्ट प्रियांनो, आपण बघतो की या ख्रिसमसच्या सेवे आज आपले कोणासाठी भांडण झाले असतील. पेत्रने प्रभू येशू ख्रिस्ताला विचारलं की मी किती क्षमा करू, मी माझ्या भावाला किती वेळेस क्षमा करू. आणि मग ते म्हणतात 3 वेळेस चालन का. तर ते म्हणे नाही रा बाबा 3 वेळेस तर नाही, पण प्रभू येशू ख्रिस्त म्हटलं 70 पैकी 70 वेळेस. म्हणजे तू काय कर माहितीये का, तू क्षमा करतच राहा. आज मत्ते सुवर्तमान 6 अध्याय 14 ते 15 वचनामध्ये असं सांगितलेले की जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या भावाला आणि भावाला किंवा त्यांच्या पापाची क्षमा करत नाही, तोपर्यंत परमेश्वर सुद्धा तुम्हाला काय क्षमा करत नाही. सर्वात चांगलं मला बायबल मधून उदाहरण आवडतं म्हणजे योसेफचं. योसेफच्या भावाने त्याला इतका त्रास दिला, त्याला छळलं आणि शेवटी काय केलं, त्याला विहिरीत टाकलं, त्याला विकलं. आणि आपण बघतो की तो मिस्री देशात सुद्धा त्याचं काही चांगलं नव्हतं, त्याला पोतेफरच्या पत्नीपासून खूप त्रास झाला. आणि पण आपण बघतो की परमेश्वराने त्याला उंचवलं. बरोबर 13 वर्षानंतर तो फरोच्या पुढे उभा राहिला. वयाच्या 30 वर्षावर तो काय झाला माहितीये का, प्रधानमंत्री झालेला आहे. आज परमेश्वराचा आपण काय करायला पाहिजे, धन्यवाद. आज धार्मिक रीतीने आपण तयार होणं खूप गरजेचं आहे प्रियांनो. आज धार्मिक रीतीने आपण कसं तयार होऊ शकतो, एक चांगलं जीवन, एक पॉझिटिव्ह जीवन, एक फ्रुटफुल जीवन आपल्या असणं खूप गरजेचं आहे. आजकाल आपण बघतो की पुष्कळशे लोक कसं देवापासून दुरावलेले. आज जर तुम्ही चर्चमध्ये बघता तर बाहेर गर्दी काय आहे जास्त आणि चर्चच्या आतमध्ये वचन ऐकायला गर्दी काय आहे कमी. तुम्ही कोणत्या पण गोष्टीला जा, लग्नाला गेलं तर काय म्हणतात, बाळासाहेब लवकर 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 आवरा, बाळासाहेब लवकर लवकर आवरा. आणि तुम्ही बघा आज पुष्कळशे डायव्होर्स केसेस पण काय प्रियांनो वाढलेले आहे, कारण परमेश्वराच्या वचनाला लोक महत्व देत नाही. प्रियांनो, आज धार्मिक रीतीने आपण तयार होणं खूप गरजेचं आहे. मग ते 6 अध्याय 33 वचन सांगतं की पहिलं परमेश्वर आणि त्याचं राज्य त्याची काय करा, तुम्ही प्राप्त करा आणि ऑटोमॅटिकली तुम्हाला सर्व गोष्टी काय भेटतील. आणि आपल्याला आज प्रियांनो धार्मिक रीतीने तयार होणं कसं खूप गरजेचं आहे. मग ते 16 अध्याय 26 वचन सांगतं, जर तुम्ही सारं जग मिळवलं आणि जर स्वतःचा आत्मा गमावला तर तुम्हाला काय लाभ. जर तुम्ही सारं जग मिळवलं आणि स्वतःचा आत्मा जर गमावला तर काय लाभ. 5वी गोष्ट म्हणजे प्रियांनो, तुम्ही आजारांना भेट देणं खूप गरजेचं आहे. या ख्रिसमसच्या समय पुष्कळ वेळेस काय आपण काय करतो, टाळाटाळी करतो. पण आजारी आहेत पुष्कळशे लोक हॉस्पिटलमध्ये आहेत, ज्यांना एड्स झालेले, कॅन्सर झालेले आहेत. आपण त्यांच्यासाठी काय करायला पाहिजे, भेट द्यायला पाहिजे. मध्ये एक विचार आला होता की पुष्कळ वेळेस लोक लग्नाला जाताना काय करतात माहितीये का, गिफ्ट घेऊन जातात. लग्नाला जात असताना लोक काय करतात, गिफ्ट घेऊन जातात. मग आपण एखाद्या आजारी व्यक्तीला भेटायला जेव्हा आपण जातो त्यावेळेस आपण त्यांना गिफ्ट पाकिट का घेऊन जात नाही, आपण त्याच्यासाठी कशाने घेऊन जात. आणि जेव्हा आपण, मी काय म्हणतो, लय पैसे नका देऊ, पण एक फूल किंवा फळाची पाकिट 1000-2000 रुपये तरी आपण काय करू शकतो, आरामशीर काय करू शकतो, मदत करू शकतो. ख्रिस्ताने शताब्दी त्याच्या विश्वासाच्या विषयात केलेले. या शताब्दीला काय लोक होते नौकर, आणि त्याच्यातला एक काय झालाय, आजारी पडलेला आहे. त्याच्याजवळ प्रियांनो 99 होते त्याच्याकडे नौकर, पण एक नौकर आजारी पडल्यामुळे तो कोणाकडे गेला प्रियांनो, तो प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे गेला. आणि येशू ख्रिस्ताला म्हटला की तू काय खाली येण्याची तू माझी पात्रता नाहीये, पण तुम्ही फक्त म्हणा की काय
आणि माझा ഹലോ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഓൺലൈൻ പ്രസംഗിക്കുക പിന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാം आणि महाराजांना भेट देणं कसं प्रियांनो खूप गरजेचं आहे. सहावी गोष्ट म्हणजे पहिले योहान 3रा अध्याय 11 वचन सांगतं तर की तुम्ही एकामेकावर काय करा प्रीती करा. आज बायबल मध्ये आपण बघतो 365 वेळेस काय आहे प्रीती करा हा शब्द काय झालेला आहे आलेला आहे. कारण सर्वात प्रथम हुमराईचा नियम होता आणि तो हिमराईचा नियम कसा होता माहितीये का हिमराईचा कोड ऑफ कंडक्ट तर की आय फॉर आय टूथ फॉर टूथ आणि इतका कठोर होता प्रियांनो. जर तुम्ही याला कोणी डोळ्याला इजा केली तर तुम्ही पण त्याच्या डोळ्याला काय करा प्रियांनो इजा केली. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने हे सर्व पाहिलं तर की म्हटलेलं नाही कारण की तुम्ही काय करा कृती करा. आज आपल्याला सांगितलेले जर तुम्ही काय माहितीये का प्रभू येशू म्हटला जर तुमच्या एका गालात मारले तर काय करा दुसरा पण गाल पूर्ण करा पुढे करा. पण आज प्रियांनो आपण बघतो कर की इथं सांगितलेले कर की तुम्ही काय करा एकामेकावर काय करा प्रीती करा आणि तुम्ही देवावर प्रीती करा शेजाऱ्यावर प्रीती करा शत्रूवर प्रीती करा आणि स्वतःवर काय करा प्रियांनो प्रीती करा. सर्वात शेवटची गोष्ट म्हणजे आपण दानी मनुष्य असणं खूप गरजेचं आहे. आपण बघतो या जगात सर्व लोक घ्यायला शिकतात आणि रवींद्रनाथ टागोर एक गोष्ट सांगतो तर की एका काळी असं झालं तर की एक भिकारी पाहिलं तर की राजा त्याच्या रथामध्ये बसून येत होता आणि तो मनात विचार करू लागला कारण की आता मी राजाला काय 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 मागू आणि काय झालं तो रथ आला आणि त्याच्या पुढे थांबला आणि काय झालं माहितीये का त्या राजांनीच काय केलं या भिकारीला भीक मागितलं. तो म्हणे मला काहीतरी दे आणि मग ह्यांनी काय केली भिकारीने आपली जोडी काढली आणि त्याच्यातून काय केलं छोटासा दाना दिला आणि तो म्हटला अरे असा कसा राज आहे तो त्याच्याऐवजी माझ्याकडून काय घेऊन गेला. प्रियांनो पण संध्याकाळच्या वेळेस जेव्हा तो त्याच्या घरी गेला आणि त्याची जोडी त्यांनी जेव्हा उलटी केली तेव्हा त्याला अंधारात काहीतरी चमकत होतं पाहिलं आणि त्यांनी काय केलं जेव्हा अंधारात चमकण्याच्या गोष्टी आहे ते पाहिल्यानंतर त्याला कळालं कारण की ते काय आलं तर सोनं झालं होतं आणि जरा प्रियांनो खूप पश्चाताप झाला आणि तो मनात म्हटला अरे बापरे जर मी सर्व जोडी दिली असती तर आज माझ्याकडे काय आहे इतकं सोनं असतं. प्रियांनो तुम्ही ज्या मापाने देणार त्याच मापाने तुम्हाला काय आहे भेटणार आहे आणि म्हणून तुम्ही काय प्रियांनो आज चांगलं पेरलं पाहिजे. आज प्रियांनो येणारा नाताळ तुम्हाला सुखाचा आनंदाचा आणि भरभराटीचा जाऊ. आपण हे 7 गोष्टी करणं खूप गरजेचं आहे. मी पुन्हा एकदा वाचून काढतो. सर्वात प्रथम म्हणजे परमेश्वराचा धन्यवाद करणे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण गोरगरिबांची काय करणे यावेळेस आठवण करणे. तिसरी गोष्ट म्हणजे जे तुटलेले संबंध आहेत ते पुन्हा काय जोडणे. चौथी गोष्ट म्हणजे धार्मिक रीतीने तयार होणे. पाचवी गोष्ट म्हणजे आजारांचा ची भेट घेणे. सहावी गोष्ट म्हणजे एकामेकावर काय करणं प्रीती आणि सातवी गोष्ट म्हणजे आज आपण दानी असणं खूप गरजेचं आहे. येणारा नाताळ आणि नवीन वर्ष प्रत्येकाला सुखाचा आणि भरभराटीचा जाऊ. आमीन. आपण प्रार्थना करूया. पवित्र आमच्या सांस्कृतिक तू सुंदरशी संधी दिलीस धन्यवाद स्तुत्यान गौर करतो. देवा विशेष करून येणारा नाताळ आणि नवीन वर्ष प्रत्येकाला सुखाचा आनंदाचा जाऊ आणि देवा विशेष करून ज्यांना घर नाही त्यांना तू घर दे. देवा विशेष करून ज्यांना लेकरं नाही त्यांना लेकरं दे. देवा विशेष करून जे आजारी आहेत त्यांना तू बरं कर आणि देवा प्रत्येक तेलाला धान्याला बरकत दे. सर्व आजार वाईट गोष्टीपासून दूर ठेव आणि विशेष करून हे कोविड या जगातून जाऊ दे आणि प्रत्येक गोष्ट आम्ही तुझ्या हाती सोबतो. पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावाने मागतो म्हणून तो आहे. आमीन. देवचं बाप देवचं पुत्र पवित्र आत्म्याचा विशेष करून सर्व ऐकणाऱ्यांना आत्ताने सर्व काश आमीन.